ये अडानी और अंबानी पंजाब च बादलों वेले ही आ गए सी। ये जिहड़े ने ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है सुखबीर सिंह बादल, उसकी पत्नी पिछले 5 साल मिनिस्टर रही है, हुण साल फिर हो गया, 6 साल हो गए और 3 बार MP बन गई। इन्हों समझ ही ना आई। ये कहते हैं जी सानू दिखाए नहीं, जे तुहानू दिखाए नहीं ऑर्डीनेंस फिर भाई तुसीं 5 जून नूं क्यों ना रौला पाया भी सानू तां दिखाए। तुसीं अड्डियां चुक के लोगों को बेवकूफ बनाउंदे रहे कि जी ये तो ऑर्डीनेंस दसो। आए चिट्ठी दिखा के तोमर दी सुखबीर कहंदा सी मैनू दसो जिहड़ी लाइन बदलनी है मैं बदल दिना जाके। ये मजीठिया कित्थे है? विक्रम सिंह मजीठिया आ जिहड़े कल भी तमाशेबाजी जिन्होंने की है वो गैर हाजिर है, वो कितने नज़र नहीं आ रहा। उसकी की वजह है कि उन्होंने जिहड़े रेवन्यू इंटैलीजेंस वालियां ने कोई दिखा दिता है नक्शा कि रेवन्यू इंटैलीजेंस कोई इंक्वायरी कर रहा है, वो खासा वड्डा कोई 6000 करोड़ का कहते हैं, कोई 600 करोड़ का कहते हैं। ये 5-4 बंदे तो दे आर रैट्स ऑफ दी सिंकिंग शिप। बादलों का शिप जिहड़ा हैगा ये डुब रहा बेड़ा है। सियाणे मुसाफिर हर रोज़ उतर रहे हैं, वो साडे नाल शामिल हो रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक होर आ जाने ने, आ रहे हैं बड़ी वड्डी गिनती। ये 5-4 तो चूहे ने जिन्होंने जहाज़ के नाल ही डुबना या जिन्होंने किसी ने होर जहाज़ चढ़न नहीं देना। हुण भी इन्हां दा कोई नहीं इतबार कर रहा। खबरें मोदी ने भेजे ने भी तुसीं विच वड़ो, तुसीं इहनूं अंदोलन दी नब्ज़ पछाणो, इहनूं फेल करो ते लाया वो 6 महीने मुड़ के फिर तुहानूं कोई ना कोई बहाना पा के फिर कैबिनेट दे देंगे। अज राष्ट्रपति के दस्तखत होने तो पहला मैं अपने आप नूं अपनी जमीन का मालक समझदा सी, खेतों का राखा, खेतों का मालक समझ गए ना। लेकिन राष्ट्रपति कोविंद के दस्तखत होने तो बाद मैं अपने आप नूं मुजारा समझण लग गया। हुण मैं अडानिया और इन्हां दा अंबानिया दा मुजारा होवांगा। देखो समय की त्रासदी ये देखो कि जिन्हां लोगों ने जदों शहीद भगत सिंह लड़ रहा सी देश की आज़ादी वास्ते, या जद उन्होंने फाहे लाया गया जी, फांसी का रस्सा उन्हें चुम्बिया देश के लोगों वास्ते, जिहड़े लोग उदों अंग्रेज़ों की कुछड़ विच बैठे सी और भगत सिंह नूं फाहे लाउण नूं कहंदे सी ठीक होया, ठीक है ना जी, उही लोग अज राज कर रहे हैं। जिहड़ा अमरिंदर सिंह दे दादे ने जस्टिफाई किया सी क्योंकि वो अंग्रेज़ों के सब तो वड्डे पिट्ठू सी। इस तरह ये बादल होरी फ्यूडल्स ये सारे अंग्रेज़ों के नाल सी और फ्रीडम मूवमेंट नूं कुचलण वाले लोग ने, जिहड़े उदों आज़ादी नूं कुचलदे सी। वो कोई सेंटर च वजीर है, कोई पार्लीमेंट का मैंबर है, तो कोई पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनया बैठा है। बिल्कुल तुहाडे सामने ही होने ने, देखो किवें लाठी चार्ज होंदे ने। फौज भी आएगी इत्थे जिवें फौज दे बूटां ने कश्मीर की जिहड़ी उन्हां दी अणख नूं रौंदे आ ना, इत्थे सब कुछ हो ही होना, रिपीट होएगा कश्मीर। इस करके पंजाब के लोगों को तैयार रहना चाहिए। तुसीं उस किसान की पिठ छुरा पा रहा, तैनूं कोहे नूर दे साइयां दे गुणगान सुना के वेच तेरे वड्डियां दे कफन घर दे भेती खा गए। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ NDA ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? नहीं देखो ये कोई कुर्बानी वाली तो गल नहीं है। कुर्बानी असी मानते जे जिस दिन भारत की जिहड़ी सरकार की कैबिनेट है उस दे विच ये ऑर्डीनेंस जिहड़े ने
ये पेश होए, डिस्कशन हुई, जे उस दिन हरसिमरत कौर बादल कहती कि नहीं ये किसान विरोधी ने, मैं ये हक च अपना वोट नहीं दे सकती, तो जे तुसी इन्हां नूं पास करना, अप्रूव करना, तो मेरा अस्तीफा प्रवान करो। फिर असीं समझते वो कुर्बानी सी, उत्थे तो तुसी वोट दिती उहदे हक च, और वो प्रोमलगेट हो गए, राष्ट्रपति ने 5 जून नूं जिहड़े ने वो लागू हो गए ने। उस तो बाद 5 जून तो लैके लगातार 12-13 सितंबर तक उन्हां दे हक च बोलते रहे, वकालत करते रहे, हड्डियां चुक चुक के। पिछे सुखबीर सिंह बादल, पिछे हरसिमरत कौर, और उन्हां दे जिहड़ी पहली कतार वाली टीम सी, भावें बलविंदर सिंह भूंदड़ है, भावें प्रेम सिंह चंदू माजरा या दलजीत सिंह चीमा, ठीक है ना, और उन्हां दी पत्नी, और इत्थे तक उन्होंने वड्डे बादल साहब नूं भी नहीं बख्शिया, जिहड़े उन्हां दे पिता समान ने, उन्हां तो भी बयान दवाता कि ये जिहड़े ऑर्डीनेंस ने ये बहुत अच्छे ने, किसान दे हक च ने, किसान इहदा विरोध ना करन। जिहड़े किसान जथेबंदियां विरोध करदियां सी उन्हां नूं कांग्रेस दी बी टीम दसदे सी, किराए दे भाड़े ते लिआंदे होए लोग दसदे सी। ते हुण इन्हां नूं अचनचेत 14 तरीक नूं ये इल्हाम कित्थों हो गया भई ये जिहड़े ऑर्डीनेंस ने, जिहड़े बिल दे रूप च 14 तारीख नूं पेश होए, भी ये किसान विरोधी ने। 14 तरीक नूं भी दोवें गैर हाज़र सी जदों इंट्रोडक्टरी स्टेज सी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣਾਏ ਇੱਥੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਈਲੋ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਈਲੋ 'ਚ 20% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, 20%। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਲੋਜ਼। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਸਾਈਲੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ 60,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਉਹਦੀ ਵੀ 60,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ 1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਲੋ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਕੱਟਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਾਈਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਈਲੋਜ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਬੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਰਾਈਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਕ 'ਚ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ, ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਓ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਲਾਇਜ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਇਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਦ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਦੇ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਟਰੇਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਟ 2020, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ 'ਚੋਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਣਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਬੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ 25 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ 500 ਬੋਰੀ ਜਾਂ 1000 ਬੋਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਲੂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ 500 ਬੋਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ।
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹੀ 500 ਜਾਂ 1000 ਜਾਂ 10,000 ਬੋਰੀ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਆਲੂ ਤੋਂ ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ APMCs ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸ਼ੋਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆੜਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗਡਾਊਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਾਰਡ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗਡਾਊਨਸ ਨੇ? ਗਡਾਊਨਸ ਤਾਂ ਜਾਂ FCI ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਨਸਪ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਿੰਥਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਡਾਊਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਦੂਗਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਲੋ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਾਂ ਫਿਊਡਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ 4-5 ਆਰਟੀਕਲ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ 3 ਵਾਰ MP ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੱਸੋ। ਆਏ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੋਮਰ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣੀ ਆ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਮਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੁਲਿਸ਼ਲੀ ਟਾਕਿੰਗ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਵਰ ਯੂ ਬੀ ਫੂਲਿੰਗ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ? ਮੈਂ
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਚੂਟ, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗਜਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਮਟੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲਿਖ ਦੇਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਦਣ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਭਰਮ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਹ ਭਰਮ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਪੜ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ, ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਨੈਕਡੋਟ ਹੈ, ਰੈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਸਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਬੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਟਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਬੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਸਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੰਝਾਂ, ਉਹ ਬਾਂਸਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੂਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਰੈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਸਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਬੇੜਾ। ਸਿਆਣੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਇਹ 5-4 ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੂੰਦੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 5-4 who are the rats of the sinking ship. They know that the ship is sinking, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੰਝ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੋਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੱਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਟਰੇਡ, ਇਟਸ ਪਾਰਟ, देयर entire drama is part of the systematic betrayal of the farmers of Punjab and the Punjab। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਵੇ। ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਏ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ। ਇਹ RSS ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸੂਬਾ ਤੋੜਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 370 ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਬੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰਨਾ। PL 480 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਇਆ ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਫਨ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣਾਤਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਖੇਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੇਸ਼ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ 65, 70, 72 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪੋਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਜਵਾੜਾ, ਦੂਜੇ ਫਿਊਡਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਡਨ ਘਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ 2-2 3-3 4-4 ਮਹਿਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਗੇ? ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਹੋਣੀ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਰਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਫਿਲਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਦ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਆ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਤ ਕੁਕਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਭਨ ਕੋ ਆਪ ਤਲਾਚਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ? ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾੜੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟ ਕ੍ਰਸੈਂਡੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਗਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਟ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਲੌਜਿਕ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਸ਼ਾਊਟ ਐਟ ਕ੍ਰਸੈਂਡੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਭਿਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਧਰਮਿੰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਜੋ ਵੀ ਵਟ ਐਵਰ ਦੇ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਟਸ ਆਲ ਨਾਟਕ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂਨੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ गर्मी हयात, हैं जी, हमने तो उस आग में जलते हुए दिल देखे, तूने देखी ही नहीं तंगिए गर्मी हालात, हमने तो उस आग में जलते हुए दिन देखे हैं। ये लोग ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਕੋਲਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਉਹਨੇ ਚੁੰਮਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿੱਠੂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ, ਫਿਊਡਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਵੀ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਰੌਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਚੂਟ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ, ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਘੁਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੋ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ